ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। ਆਓ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਖੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰਛ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਤ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਮਲਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰੇ ਸੋ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आओ प्रार्थना करते हैं इस पढ़े हुए वचन के लिए। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सचमुच मेरे महान पिता, धन वो मनुख है प्रभु जी जो खुदावन तेरे वचन के उपर चलता है, तेरे वचन से आमीन बोलता है, तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करता है प्रभु जी। मेरे महान पिता, उन्होंने खुदावन प्रभु जी कोई भी सुका नहीं सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो अपने वचन के द्वारा उसको हरा रखता है प्रभु जी। लेकिन शर्त एको है खुदावन प्रभु जी, मनुख तेरे वचन में चलने वाला होवे ते कदे भी प्रभु जी कुमला नहीं सकता, ते कदे भी प्रभु जी वो सुक नहीं सकता। लेकिन प्रभु जी कौन सुकते हैं? जो खुदावन वही मनुख सुकते हैं जो तेरे वचन तो दूर चले जाते हैं प्रभु जी, जो तेरे सोते विचों नहीं पीते प्रभु जी। क्योंकि तू क्या है प्रभु जी, मेरे महान पिता, मैं जीवन का जल हाँ, जो कोई मेरे को पीवेगा आके वो कदे भी तिहाया ना रहेगा। ते सचमुच प्रभु जी, जो कोई तेरे को आके पींदा है प्रभु जी, वो कदे तिहाया नहीं रह सकता, ना मौत उसके ऊपर फतेह पा सकती है प्रभु जी। क्योंकि तू आप प्रभु जी अमृत जल देना है प्रभु जी, ते अमृत जल कुछ होर नहीं मेरे महान पिता, तेरा वचन ही अमृत जल है प्रभु जी। जो तेरे वचन विचों पींदा है वो अमृत जल को प्राप्त करता है खुदावन। ते मेरे महान पिता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अज जो समा चल रहा है खुदावन, इस समय दे विच मेरे महान पिता हर कोई बंदा प्रभु यीशु मसीह रिस्पैक्ट चाहता है प्रभु जी, आदर चाहता है खुदा बंदा, लेकिन मेरे महान पिता तेरे वचन को कोई आदर नहीं देना चाहता। आज इस तरह है प्रभु यीशु मसीह, छोटे छोटे बच्चे भी आदर चाहते हैं प्रभु जी, साडा आदर होवे, लेकिन मेरे महान पिता लोग तेरा निरादर कर देंगे हैं खुदावन। ते प्रभु जी तो यह जो लोगों को कदे नहीं पसंद करता जो तेरा आदर नहीं करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मेरे महान पिता तो उसे को पसंद करता है प्रभु जी, जो मनुख जो तेरा आदर करता है खुदावन। ते प्रभु यीशु मसीह वो कदे भी सुक नहीं सकता, कदे भी वो खत्म नहीं हो सकता, जो भी मनुख तेरा आदर करता है प्रभु जी। मेरे महान पिता, आज दे वचन को खोल खुदावंदा, कोई मांस ते लहू तेरे वचन को खोल नहीं सकता प्रभु जी, लेकिन तू अपने वचन का खुद अनुवादक है। तू उतर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन को खोल ताकि तेरे लोगों को प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के विचों खाण नूं मिले खुदावन, ते उन्हां दे जीवन मेरे महान पिता सफल हो जाण प्रभु यीशु मसीह। दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हैं, आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया जबूरां दी पोथी विचों, जबूरां दी पोथी च लिखिया, धन ओ मनुख जिहड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा। ओ मनुख धन है, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा है अते दिन रात उसकी व्यवस्था उत्ते ध्यान करता है। कहंदा उस विरछ वर्गा होवेगा जो पानी दीयां नदियां उत्ते लाया होया है, जिहड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा है, उसके पत्ते नहीं कुमलांदे, अते जो कुछ वो करे सो सफल हुंदा है। जिहड़ा मनुख खुदा दे विच रहिंदा वो कुछ भी काम करे प्रभु उहनूं सफल कर दिंदा है, क्योंकि खुदा दे लोग कदे भी नहीं सफल नहीं हुंदे, हमेशा उहदे लोग सफल होई जांदे आ। लेकिन खुदा चाहता की, अज खुदा चाहता आ हर कोई मनुख ओदा आदर करे, ओदी रिस्पैक्ट करे। लेकिन अज मसला की आ, लोग ना तो ओदा आदर करदे आ, ना लोग खुदा दे वचन दी रिस्पैक्ट करदे आ। कोई भी अज ओदा आदर नहीं करता, हर बंदा अपना आदर तो चाहता है। अज असीं वेखदे आ छोटे छोटे बच्चे, जे असीं घरां विच छोटे छोटे बच्चे देखदे आ, चाहे बच्चे नूं थोड़ा जिहा डांट दिता जावे, बच्चे गुस्सा करदे, रोण लग पैंदे। इहदा मतलब बच्चे भी रिस्पैक्ट भालदे आ। छोटे छोटे बच्चों को पता कि सानू रिस्पैक्ट चाहिए है, छोटे छोटे बच्चे रिस्पैक्ट भालते हैं। अज हर एक मनुख अपना आदर चाहता है भी मैं किते जावां मेरा बहुत आदर होवे, मैनू पुछया जावे, मेरा आदर भाव किया जाए। लेकिन मैं पुछदा हाँ, असी मनुख का आदर तो करते हैं, लेकिन मसीह का आदर कित्थे आ? कित्थे आ मसीह का आदर? अज हर मनुख मसीह का निरादर कर रहा, कोई भी मनुख मसीह का आदर नहीं करता। तुसी जिथे मर्जी चले जाओ, लोग खुदा को इस्तेमाल करते हैं, किस दे लई? खुदा को इस्तेमाल करते हैं बरकतां, आशीषां, अपने
ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਂਦਾ ਲੋਕ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ? ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮਤਲਬੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਆਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਦਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੂਹ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਵੀ ਸਭ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਹ ਸੀਗਾ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਚਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਆਈ ਤੇ ਨੂਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੂਹ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਰੁਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਇਆ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਚਰਚ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੂਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਲੋਕ ਪਛਤਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਸਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਨੂਹ, ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂਹ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਚਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੌਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੋ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ। ਉਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਣਾ, ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। 120 ਸਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਥੋੜੀ ਕਸੂਰ ਆ। ਰਾਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜੋ। ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਿਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਦੀ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕੀ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਉਤਾਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦਾਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂਹ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨੂਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ,
लेकिन किसी ने भी उत्ते विश्वास नहीं किया। उन्हें अपने लोगों के नाल गल्लां कीतियां, मैं तुहानूं छुड़ाउण वाला, मैनूं खुदा ने भेजिया, लेकिन किसी ने भी विश्वास नहीं किया। ते की होया, लोगों ने उन्होंने कहा जिद्दां तू मिस्री नूं मारिया कि सानू भी मारेगा, तू सानू डरा रहा है। मूसा दे उपर उन्हां लोगों ने इल्जाम लाने शुरू कर दिते। ते की होया, 40 साल होर पिछे चले गए लोग अपनी आज़ादी तो। कित्थे 40 साल पहलों आज़ादी मिल जानी सी, 40 साल होर पिछे चले गए, क्योंकि मूसा 80 साल का सीगा जदों खुदा ने दोबारा उन्होंने मिस्र के देश विच भेजिया, लेकिन उहदे लोगों ने उहदा आदर नहीं किया। हुण तुहानूं पता, जदों कोई किसी खुदा के सेवक का आदर नहीं करता, प्रभु की करता, उस पीढ़ी नूं खत्म होण जा दिंदा, फिर उस पीढ़ी नूं खत्म होण लैण दिंदा। उहनूं पता इहने मेरा आदर नहीं किया। फिर प्रभु ने की किया, जदों मूसा 40 साल का सीगा ते लोगों ने उहदी आवाज़ नूं नहीं सुनिया, प्रभु उहनूं लै गया उन्हां तो दूर, ठीक है ना। जो दूर लै गया, जो 80 साल का मूसा होया, वो दोबारा आए। तुहानूं पता 40 साल बाद नवी पीढ़ी उठ जाती है। 40 साल की एक पीढ़ी हुंदी आ, जो 80 साल बाद वो वापस आया, 40 साल बाद 80 साल का होके दूजी पीढ़ी सीगी, उन्हें दूजी पीढ़ी नूं आके चिन्ह चमत्कार दिखाए ते उन्होंने विश्वास किया। लेकिन जिन्हों ने नहीं विश्वास किया फिर वो नाश हो गए। हुण जदों मूसा वापस आया, उन्होंने लोगों च चिन्ह चमत्कार किए, वो कहता मैं तुहानूं बाहर लैके जाऊँगा। तो मूसा ने दोबारा 10 बवा भेजियां गईयां। जदों 10 बवा भेजियां ते जिहड़ा राजा सीगा मिस्र दा, वो कहता जाओ लै जाओ इन्हां नूं। जदों चले गए, अगे समुंदर आ गया। जदों समुंदर अगे आ गया, लोकी कुड़-कुड़ करन लग गए। लोगों ने मूसा के खिलाफ कुफर बकना शुरू कर दिता। वो कहते मूसा तू सानू मारन दे लई मिस्र दे विचों लैके आया। अज नहीं कह दिंदे असीं मिशनां च चंगे सीगे, संदेश दे विच आके साडी ते बरकतां भी रुक गईयां, साडी तां शीशां चल गईयां, साडे रिश्तेदारी टुट गई। वो भी कहण लग गए असीं उत्थे चंगे सी, तू मरन वास्ते सानू ले आया। अगे समुंदर आ गया, लेकिन मूसा ने कहा परमेश्वर दे काम नूं वेखो। कहंदे मैं तुहाडे सामने एडे एडे चिन्ह चमत्कार कीते, 10 बवा भेजियां खुदा दे द्वारा, तुसीं विश्वास नहीं करदे। मूसा ने अपना टांगा लिया ते पानी ऊपर मारिया, समुंदर 2 भाग हो गया। वो लाल समुंदर दे विचों होके बाहर चले गए। मैं रिस्पैक्ट की गल कर रहा। रिस्पैक्ट उही बंदा करदा जिहड़ा वचन दे नाल भरिया हुंदा, जिहदे अंदर खुदा दा डर हुंदा, जिहदी हड्डियां दे अंदर खुदा दा डर हुंदा, उही बंदा रिस्पैक्ट कर सकदा वचन दी लोकां दी। और कोई बंदा रिस्पैक्ट नहीं कर सकदा। लाल समुंदर तो बाहर चले गए लोग। रास्ते विच वो कहंदे सानू भुख लगी आ, सानू खाना दे, सानू बटेरे चाहिए। खुदा ने बटेरे भेजते। फिर कहते सानू पानी चाहिए आ। मतलब एक तो बाद एक शर्तां, एक डिमांडा रखन लग गए हो। लेकिन वो की करते गए, खुदा दे बंदे नबी दा, उस समय दे नबी दा, मूसा दा निरादर करना शुरू कर दिता उन्हां लोकां ने। जदों निरादर करना शुरू कर दिता ते परमेश्वर उन्हां दी गल्लां तो खुश नहीं होया। फिर उन्हां ने खुदा नूं नाराज कीता। लेकिन 2 मनुख उस स्थान दे विच सीगे जिन्हां नूं पता सीगा भी मूसा दे अंदर खुदा दा वचन रहिंदा आ, परमेश्वर खुदावंद मूसा दे अंदर रहिंदा। उन्हां दा नाम सी यहोशुआ ते कलेब। नबी कहंदा रली मिली भीड़ उस स्थान दे विच गई, किसी ने विश्वास नहीं किया। हर बंदा खाण पीण दे पिछे गया, बरकतां दे पिछे गया। कोई कहंदा बटेरे चाहिए आ, कोई कहंदा खरबूजे चाहिए, कोई कहंदा आ चाहिए, कोई कहंदा वो चाहिए। प्रभु ने मन्ना भी बरसाया, लेकिन लोकां नूं रज नहीं आया। फिर भी अज की लोकां नूं रज आंदा है। जिन्नी मर्जी आशीष होवे, बरकत होवे, सानू आ भी चाहिए, सानू वो भी चाहिए। लोकां नूं चैन नहीं आ। लोकां दा इक्को ही अज भी महत्व, इक्को ही काम आ, पैसा पैसा पैसा। लेकिन की ये पैसा तुहानूं जीवन च प्रवेश करा सकदा? नहीं करा सकदा। इस करके खुदा दे वचन दा आदर करो। जो तुहानूं खुदा दा वचन सिखांदा आ उसनूं मन्नो जे जीवन लैणा आ। हो सकदा अज मैं स्थान दे विच प्रचार कर रहा आ, बड़ा सधारण लगदा होवे प्रचार, ये बड़ा सधारण जा प्रचार है जी, जीवन सुधार लो, तो सुनी जा रहे हैं जीवन सुधार लो, जीवन सुधार लो। लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना, जेड़ा अपना जीवन सुधारेगा ते खुदा दे वचन नूं रिस्पैक्ट देवेगा, अनंत जीवन भी उसे दा है, उसे नूं अनंत जीवन मिलेगा।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੂਹ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੇ ਕਲੇਬ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਢੀਠ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ ਢੀਠ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਆਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੰਗੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ 10-10 ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜੇ। ਕਿਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ, ਹਰੂਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਕੋੜਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਰੂਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ, ਮੂਸਾ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਵੇਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਨਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ? ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ ਕਦੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੂਸਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਕ ਮਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਿਆਗ ਦੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਆ।
ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਘਰੇ ਆਂਦਾ, ਚੱਲ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਚੱਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਰਚ ਆਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਵਾ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਵਾ ਭੇਜੀ। ਕਦੇ ਸੱਪ ਭੇਜੇ, ਅਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾ ਭੇਜੀਆਂ। ਕਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਪਾੜਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਇਜਬਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਜਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਹਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਜਬਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਬੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਗੰਜੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਛ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 42 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨੇ ਵਚਨ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਦਰ ਆਊਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਆਦਰ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਕਿ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੂਹ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲੋੜ ਆ, ਆਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ, ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭੈਣ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦੇਣਾ।
लेकिन जो तुसी खुदा दे वचन का आदर नहीं करते, कुड़-कुड़ करते हो, जिद्दां इजरायलियां ने कुड़-कुड़ कीती ते की होया? कुछ लाभ नहीं होया। मौत उन्हां दे उपर आ गई, तकलीफां उन्हां दे उपर आ गईयां। उन्हां नूं चाहीदा सी भी मूसा जिहड़ा उन्हां नूं मिस्र विचों बाहर कढ लिआया सीगा ते मूसा उन्हां नूं कनान दे देश विच लैके जा सकदा सीगा, उसे मूसा दे खिलाफ उन्हां ने कुड़-कुड़ करनी शुरू कर दित्ती। अपने ही सेवक दे खिलाफ कुड़-कुड़ करनी शुरू कर दित्ती। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਨਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ, खुदा दे वचन दे ऊपर चलो, खुदा दे वचन का आदर करो। लेकिन किसी ने आदर नहीं किया, सारे मारे गए, सारे ही मारे गए। लेकिन यहोशुआ ते कलेब बचाए गए क्योंकि वो दोनों खुदा दे वचन का आदर करते सी। उन्होंने पता सीगा भी मूसा दे विच खुदा दा वचन रहिंदा है ते वो बचाए गए सीगे दोनों जने, ठीक है ना। इस करके आदर करो। हुण असीं पढ़ांगे लूका 7:36। लूका 7:36। फिर फरीसियां विचों उसदे अगे अर्ज की, जो मेरे कोल मेरे नाल रोटी खा। तां ओ फरीसी दे घर जाके खाण बैठा अते वेखो उस नगर विच एक तीवी है सी जेड़ी पापण सी, अते ओ ए जान के भई ओ फरीसी दे घर खाण बैठा है, एक शीशी विच अतर लियाई और पिछली बल उसदे चरनां दे कोल खलो के रोंदी रोंदी हंजुआं नाल उसदे चरण भ्योंग लगी अते अपने सिर दे वाणां दे नाल पूंछ के चरण चूमे अते अतर मलिया। अते ये वेख के ओ फरीसी जिसने उसनूं न्योता दिता सी अपने जी विच कहण लगा, भई ए मनुख जे नबी हुंदा तां जान लैंदा कि ओ तीवी जिहड़ी ओहदे पैर छूंदी है ओ पापण है। यीशु ने अगे उसनूं कहा, शमौन मैं तेनों कुछ आखना है। तां ओ बोलिया, गुरु जी फरमाओ। किसी शाहूकार दे घर दो करजाई सन, एक 250 रुपए दा, दूजा 50 दा। जां उन्हां दे कोल देण नूं कुछ ना सी तां उन्हां दोहां नूं बख्श दिता। सो उन्हां विचों उस नाल किहड़ा वधीक प्यार करेगा? शमौन ने उसनूं आख्या, उत्तर दिता, मेरी जांच विच जिसनूं उसने वधीक बख्शिया, जिसनों वधीक बख्शिया। तां उसने उसनूं आख्या, तैं ठीक निबेड़ा कीता। फिर उस तीवी दे वल वेख के उसने शमौन नूं कहा, इस तीवी नूं वेखदा है, मैं तेरे घर आया, तू मेरे पैर धोण दे लई पानी भी नहीं दिता। कहंदा मैं तेरे घर आया, तैनूं चाहीदा सी मेरी रिस्पैक्ट करदा, लेकिन तू मेरी रिस्पैक्ट ही नहीं कीती। कहंदा तू मेरे पैरां नूं धोण दे लई पानी नहीं दिता, लेकिन इन्ने हंजुआं दे नाल मेरे पैर धो के मेरी रिस्पैक्ट ते मेरा आदर कीता है। कितनी वड्डी गल कही। हुण असीं बाइबल चों पढ़दे यीशु मसीह फरीसी दे घर गया। हुण बाइबल बयान करदी जिहड़े फरीसी सीगे वो यीशु मसीह दे नाल नफरत करदे सीगे। भाई ब्रैनम ने कहा फरीसी दा असली मतलब आ एक्टिंग करन वाला, एक्टर। अज असीं फिल्मां 'च देखदे लोकी एक्टिंग करदे किड्डी तगड़ी। साडे युग दे नबी ने कहा लोकी चर्चां 'च आके भी एक्टिंग करदे आ आत्मिक बनन दी। चर्च दे विच दूत ते बाहर भूत, चर्च दे विच आके आत्मिक बन जांदे लोग। लेकिन जे नबी कहंदा तुसीं उन्हां दा जीवन वेखना आ ते बाहर जाके देखो उन्हां दा जीवन किदां दा है। आत्मिक बंदा जिथे मर्जी होवे वो आत्मिक ही हुंदा है। कबूतर जिथे मर्जी चल जावे वो गंदगी नहीं खांदा क्योंकि वो है ही कबूतर। आत्मिक बंदा जिथे मर्जी चल जाए वो आत्मिक ही रहिंदा है, वो एक्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन एक्टिंग कौन करदा? एक्टिंग करदे आ कां एक्टिंग करदा, गिद्ध एक्टिंग करदी है, जिहड़े गिद्धां हुंदियां है, ठीक है ना, जिन्हां दा जीवन इदां दा हुंदा। आत्मिक लोकां 'च आत्मिक, बाहर जाके फिर गंदगी खांदे। हुण तुसीं देखिया होगा जिहड़ा कबूतर आ ओहदा पिता नहीं हुंदा, नबी ने कहा, ठीक है, वो गंदगी नहीं खा सकता। लेकिन तुसीं कां नूं वेख लो, गिद्धां नूं वेख लो, सड़ा गलिया मांस सब कुछ खांदे आ, सब कुछ खा लेंदे हो लोग, क्योंकि दोगला जीवन आ। दोगले जीवन का मतलब हुंदा आ चर्च विच आए ते आत्मिक, संसार विच गए ते संसारी। खुदा दे लोकां विच बैठे ते बड़े गीत भजन गाने आ, प्रभु तेरी महिमा होवे, जिथे डिस्को डांस लगा भंगड़े पैरे उत्थे जाके भंगड़े। इहनूं कहंदे आ दोगला जीवन। प्रभु यीशु मसीह इहो जिहे लोकां नूं पसंद नहीं करदा। हुण ये फरीसी ने जदों यीशु मसीह नूं अपने घरे बुलाया ते ओहदी रिस्पैक्ट नहीं कीती गई।
ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਫਟਾਫਟ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੌਕਰ ਇੰਨਾ ਬੀਜੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਫਰੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਤਰ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਫਿਊਮ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਪਣ ਔਰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਧੋਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਧੰਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਈਬਲਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਾਂਭਦੇ ਆ? ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਦਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਾਈਬਲ ਪਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟੇਪ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੋਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਲਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਾਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ, ਸਨਮਾਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਦਰ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮੇਰਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਾਅਦ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਜਾਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਖੰਭ ਮੰਗੋ ਉੱਡਣ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰੀ ਕਰ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿਓ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਧਾਰਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਰੀ ਭੇਡ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤੇ ਰੈਪਚਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਹਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਝੁਲਸ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਚੱਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿਘਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਪੈਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਭ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।